A great morning to all the students. With a welcome note, I start with the session of strategic management today. Let us try to understand what is the plan for the session today so that it will be easy for us to understand what could be the concluding remarks of this session. Dear students, in the last session, if you remember, we tried to cover a combination of aspects. We studied first what is called as value chain analysis. If you remember, it is a combination of primary and secondary activity. That is what we studied. And when we studied value chain analysis, we tried to analyze how value can be created through primary activity or support activities. If you remember, dear students, each one of you would be aware that what is the difference between primary activities and support activities, how primary activities can create a differentiation, can create a competitive advantage through the help of support activities, and can create a value to the organization as well as to the customer whom you're going to make the product available. Similarly, we move to the next point. We have already covered what is called as portfolio analysis, and in case of portfolio analysis, we covered two important matrices. फर्स्ट इज बीसीजी मॅट्रिक्स अँड जीई 9 सेल. तुम्हाला लक्षात आलं असेल बीसीजी मॅट्रिक्स नंतर 9 सेल जीई 9 सेल अस्तित्वात काय आलं आणि बीसीजी मॅट्रिक्सचे काही ड्रॉबॅक्स होते, त्या ड्रॉबॅक्सला ओव्हरकम करून जीई 9 सेल मार्केटमध्ये आले. आजही पोर्टफोलिओ अनालिसिस करताना बीसीजी मॅट्रिक्स आणि जीई 9 सेल कंपनीज वापरतात. आपणही आपल्या बिझनेसला वापरू शकतात, condition that we know what are the parameters of on x and y axis and what does that parameter try to mention or specify. If it is clear, we would be in a better position to understand the importance of bcg matrix in case bcg or ge9 cell in case of portfolio analysis. Let us move to a new session today. We are moving towards unit number 3, and today let us try to understand generic strategies and types of generic strategies. My HR students would be aware of, because in their third unit in strategic human resource management, generic strategies and its impact on HR strategy as well as its impact on human resource planning activities is duly considered. Just we will go a deeper today to understand what are the different generic strategies. सगळ्यात पहिला प्रश्न आज आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू तो म्हणजे पॉइंट नंबर 1, या जेनरिक स्ट्रॅटेजीज असतात काय. पॉइंट नंबर 2, या जेनरिक स्ट्रॅटेजीज कशावरनं तयार केल्या जातात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. Some point is theoretical aspect. We will just try to look into what are the points which we need to understand. कुणी डेव्हलप केलं हे जेनरिक स्ट्रॅटेजीज, हेही तेवढंच महत्वाचं आहे. लेट अस मूव्ह अँड ट्राय टू अंडरस्टँड. मीन्स आजच्या सेशन मध्ये आपल्याला काय समजून घ्यायचंय की जेनरिक स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय, जेनरिक स्ट्रॅटेजीजचे प्रकार काय, हे आपण समजून घ्यायचं प्रयत्न करू. आणि जेनरिक स्ट्रॅटेजीज जर ऑर्गनायझेशन क्रिएट करत असेल तर त्याला बेस काय असतो. व्हॉट इज द बेस बिहाइंड creating or opting a generic strategy or adopting a generic strategy is what we will try to understand in this session. Porter was named as a major contributor for Porter generic strategies. या स्ट्रॅटेजीजला पोर्टर जेनरिक स्ट्रॅटेजी सुद्धा म्हटलं गेलंय. Reason is these strategies were identified and developed by a management thinker called as Michael Porter. What he thought about this business strategy, let us try to understand. He was a professor of Harvard Business School, and he was known as a leading thinker on business strategy and specifically on the subject of competitive strategy. He said द फर्म सक्सेस, त्यांचं म्हणणं काय होतं की जी काही फर्म अस्तित्वात असेल त्या फर्मच्या सक्सेससाठी कंपनीला त्यांची पोझिशन एन्व्हायरमेंट मध्ये स्पेसिफाय करावं लागेल. ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये ते काम करतात, दे नीड टू अंडरस्टँड दॅट हाऊ आर वी गोइंग टू पोझिशन आवर सेल्फ. आपण जसं पोझिशन करू तसा मार्केटमध्ये आपल्या ऑर्गनायझेशन बद्दलचा इमेज तयार होतो. इन शॉर्ट, can you create your positioning on the basis of competitive advantage in the external environment as an organization is what Michael Porter started to think about. मग मायकल पोर्टरने काय केलं,
जर स्ट्रॅटेजी क्रिएट करायची असेल, स्ट्रॅटेजी समजून घ्यायची असेल, तर त्यांनी दोन पॅरामीटर्सवर ते डेव्हलपमेंट स्टार्ट केलं. द फर्स्ट पॅरामीटर ही डेव्हलप्ड वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव्ह एज. व्हॉट इज दॅट कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज ना? कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज म्हणजे काय? मी फॉर एक्झाम्पल आय हॅव टू ऑर्गनायझेशन ए आणि ऑर्गनायझेशन बी. हे दुसरे एक दुसऱ्याचे कॉम्पिटिटर्स आहेत. म्हणजेच हे प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर करत असतील, ए P1 मॅन्युफॅक्चर करते आणि बी ऑर्गनायझेशन प्रोडक्ट P2 मॅन्युफॅक्चर करते. आता जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. फॉर बोथ द प्रोडक्ट कस्टमर इज सपोज C3. हा एक कस्टमर झाला, त्याला दोन ऑप्शन्स अवेलेबल आहे. प्रोडक्ट P1 जे ऑर्गनायझेशन ए चा आहे, प्रोडक्ट P2 जे ऑर्गनायझेशन बी चा आहे. नाउ व्हॉट इज कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज? हे दोन्ही कंपनीज जे काही प्रोडक्ट कस्टमर C3 ला ऑफर करतात, जी कंपनी चांगलं व्हॅल्यू क्रिएट करून कस्टमर पर्यंत पोहोचते किंवा कस्टमरला प्रोडक्ट देते, त्या कंपनीला ऍडव्हान्टेज मिळतो त्या व्हॅल्यूचा, आणि दॅट ऍडव्हान्टेज इज कॉल्ड ऍज कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. ह्या केसमध्ये जे मी एक्सप्लेन केलं, जर P1 है ना, प्रोडक्ट P1 कस्टमर C3 ला जास्त व्हॅल्यू क्रिएट असेल, सो ऑर्गनायझेशन ए इज गोइंग टू हॅव अ कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज ऍज कम्पेअर टू कॉम्पिटिशन बी. एम आय विथ यू? आणि जर तो व्हॅल्यू क्रिएट करू शकली कंपनी, तर त्याचा बेनिफिट कंपनीला होतो. काय होतो? कंपनी त्या कॉम्पिटेटिव्ह एजवर कॉम्पिटिटरला मारण्याचा प्रयत्न करते. इट विल हॅव एन ऍडेड ऍडव्हान्टेज इन द कॉम्पिटिशन बिकॉज इट इज ऑफरिंग अ व्हॅल्यू टू द कस्टमर विच देअर कॉम्पिटिटर और हिज कॉम्पिटिटर इज नॉट एबल टू प्रोव्हाइड. मग पोर्टर्स काय म्हणतात जनरिक स्ट्रॅटेजीमध्ये? हो ठीक आहे, कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज म्हणजे व्हॅल्यू क्रिएट करणं, पण व्हॅल्यू कशाने क्रिएट केली जाऊ शकतात? त्यांनी दोन की ड्रायव्हर्स आयडेंटिफाय केले, जे तुम्हाला व्हॅल्यू क्रिएट करायला मदत करतील, आणि ती व्हॅल्यू कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट करू शकते. मग कोणते की ड्रायव्हर्स होते? त्यांनी जे दोन की ड्रायव्हर्स आयडेंटिफाय केले, कॉस्ट लीडरशिप आणि डिफरन्सिएशन ऑफ द प्रोडक्ट. म्हणजेच काय? ड्रायव्हर्स काय? कॉस्ट लीडरशिप आणि डिफरन्सिएशनच्या बेसवर मी कन्झ्युमरला व्हॅल्यू क्रिएट करू शकतो. माझ्या कंपनीने जर व्हॅल्यू क्रिएट केली तर त्याला मी कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज म्हणेल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय ऍज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. मग प्रश्न असा येतो, why or what is this generic strategies? ह्या कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेजच्या बेसवर, कशाच्या बेसवर? कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेजचे कोणते की ड्रायव्हर्स? कॉस्ट लीडरशिप आणि डिफरन्सिएशननी व्हॅल्यू क्रिएट करता येतो. मग कॉस्ट लीडरशिप आणि डिफरन्सिएशनच्या बेसवर ज्या स्ट्रॅटेजीज बनवल्या जातात, त्या स्ट्रॅटेजीला आपण जेनरिक स्ट्रॅटेजीज म्हणतो. Am I with you? What I am trying to tell you, what is a generic strategy? Generic strategy are those strategy which are going to create or help an organization to gain a competitive advantage. मग कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज म्हणजे काय? कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज इज क्रिएटिंग व्हॅल्यू टू द कस्टमर विच युअर कॉम्पिटिटर कॅन नॉट क्रिएट. आणि ही मायकल पोर्टरने डेव्हलप केली 1980 ला. नाउ लेट अस पुट इनटू अ व्हेरी व्हेरी सिंपल वर्ड. जेनरिक स्ट्रॅटेजी कोणी डेव्हलप केली? दिस वॉज डेव्हलप्ड बाय पोर्टर. What was the base of creating Porter generic strategy? Was creating a competitive advantage. मग ह्या कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेजनी काय होऊ शकतं? इट इज गोइंग टू क्रिएट व्हॅल्यू. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेजनी व्हॅल्यू क्रिएट होत असेल तर इथे आपल्याला डिसाइड करायचंय की ही व्हॅल्यू कशाने द्यायची. दोन की ड्रायव्हर्स आयडेंटिफाय केले गेले. वन इज कॉल्ड ॲज कॉस्ट लीडरशिप अँड द सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज डिफरन्सिएशन, किंवा ही व्हॅल्यू दोन्हींच्या कॉम्बिनेशन मध्ये वापरू शकतात. मायकल पोर्टरनी 3 जेनरिक स्ट्रॅटेजी सांगितल्या, आणि त्या कोणत्या होत्या आपण समजून घेऊ. व्हॉट इज दॅट? फर्स्ट स्ट्रॅटेजी इज कॉस्ट लीडरशिप. है ना, हे लिहून घेतलं तर बरं राहील सगळ्यांना. फर्स्ट स्ट्रॅटेजी इज कॉल्ड ॲज कॉस्ट लीडरशिप, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कॉल्ड ॲज डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. आणि
तिसरी स्ट्रॅटेजी इज फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप अँड फोकस्ड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. फोकस म्हणजे छोट्या ग्रुपला आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. पण आतापर्यंत एवढं समजून घ्या, जनरिक स्ट्रॅटेजी मायकल पोर्टरने डेव्हलप केली. ह्या स्ट्रॅटेजीज ऑर्गनायझेशन का वापरतात? तर ऑर्गनायझेशनला कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट करायचा असतो. मग तो कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज कशावर क्रिएट होऊ शकतो? दोन ड्रायव्हर्सवर क्रिएट होऊ शकतो. एक कॉस्ट लीडरशिपवर क्रिएट करू शकतो किंवा कॉस्ट डिफरन्सिएशनवर क्रिएट करू शकतो. जर कॉस्ट लीडरशिप आणि डिफरन्सिएशन ह्या की ड्रायव्हर्सचा वापर केला तर आपण आपल्या कस्टमरला व्हॅल्यू क्रिएट करून देऊ शकतो. ही व्हॅल्यू आपल्या कॉम्पिटिटर देऊ शकत नाही, म्हणून आपल्याला त्याचा कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज मिळतो. अँड दिस आर थ्री स्ट्रॅटेजीज विच आर डेव्हलप्ड थ्रू by creating a competitive advantage. They are cost leadership, differentiation and focus strategy. That is what we should be interested to know. Let us move a step forward now. एक डायग्राम बघू आपण आणि त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्सच्या स्ट्रॅटेजीज बघू. Let us try to understand diagram first and then I will come back. If you look at this diagram, त्याच्यामध्ये तीन स्ट्रॅटेजी सांगितल्या, पण पुढे जाऊन हे फास्ट 5 जनरिक स्ट्रॅटेजीज क्रिएट झाल्या. क्वाड्रंट वाईज बघा म्हणजे आपल्याला कन्सेप्ट बिलकुल क्लिअर होईल. आणि परत ह्या क्वाड्रंटला मी एक्स आणि वाय ऍक्सिस लावतो. मला माझ्या ऑर्गनायझेशनला कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट करायचा आहे. कोणते दोन ड्रायव्हर्स होते मी आधी डिस्कस केलं. देर आर टू ड्रायव्हर्स विच कॅन क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. ड्रायव्हर नंबर वन इज लो कॉस्ट क्वालिटी नाही, लो प्राइस नाही. सेकंड इज डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज ह्या दोन पॅरामीटरवर यू असू शकतो. म्हणजे एक्स ऍक्सिस वर मी काय घेतलं? कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. आणि वाय ऍक्सिसला मी काय घेतलं? मार्केट टार्गेटेड. है ना? हे बघा, market targeted is further classified into two. One, broad cross section of buyer. What do you mean by broad cross section of buyer? खूप जास्त वेगळ्या वेगळ्या सेक्शन मध्ये बायर आहेत. थोडक्यात number of buyers who are going to purchase your products or products which are offered by your organization are very large in number. And what is meant by narrow buyer? म्हणजे तुमच्या ऑर्गनायझेशनने जी प्रोडक्ट ऑफर केलेली आहेत ते प्रोडक्ट परचेस करण्यासाठी लिमिटेड बायर असू शकतात. त्याला आपण वाय ऍक्सिस वर कन्सिडर करू. आय रिपीट अगेन, एक्स ऍक्सिस ला कोणतं पॅरामीटर घेतलं? वी ट्राय टू हॅव अ पॅरामीटर कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज कशावर होऊ शकतो? ते दोन पॉइंट्सला होऊ शकतो. कशावर? पहिलं लो कॉस्ट अँड सेकंड इज कॉल्ड एज डिफरन्सिएशन. या दोन पॅरामीटर एक्स ऍक्सिसला आलेले आहेत, जर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असतील, कारण की दिस इज ऑन एक्स ऍक्सिस आणि ग्राफचं किंवा क्वाड्रंटचं एक्स ऍक्सिसला कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज आहे. What is there on y-axis? On y-axis, there is something called as market target. What is this market target? This is the buyers who are going to purchase the products offered by the organization. But market targeted कसं classify होऊ शकतं? They can be classified as a broad cross section of buyer, or they can be classified as a narrow cross section of buyer. ब्रॉड म्हणजे खूप जास्त कस्टमर बेस, नॅरो म्हणजे कमी कस्टमर बेस जो तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये इंटरेस्टेड असतील. ह्या दोन्ही कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज एक्स ऍक्सिस आणि मार्केट टार्गेट वाय ऍक्सिस वर पोर्टरच्या किंवा 5 जेनरिक कॉम्पिटेटिव्ह स्ट्रॅटेजीज आयडेंटिफाय झाल्यात. लेट अस ट्राय टू लुक इनटू. ते म्हणजे काय? आपण क्वाड्रंट मधूनच समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. है ना? 5 क्वाड्रंट कोणते झाले? इफ यू लुक ॲट 1 2 3 अँड 4. आणि सगळ्यात सेंटर ज्याला आपण हायब्रिड स्ट्रॅटेजी म्हणतो, इट इज ॲट द मिडल ऑफ द रोड. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट दोज आर. लेट अस लुक ॲट द फर्स्ट पॉइंट. ओव्हरऑल कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी. जनरली कॉस्ट लीडरशिप किंवा लोअर कॉस्ट, ह्यालाच कॉस्ट लीडरशिप म्हणतो. ही स्ट्रॅटेजी कुठे वापरली जाते?
ही स्ट्रॅटेजी अशा ऑर्गनायझेशन मध्ये वापरला जातात ज्यांचे ऑर्गनायझेशन लेस स्टेबल एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करतात, म्हणजे स्टेबल एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करतात. जर ऑर्गनायझेशन ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आहे ते ऑर्गनायझर ते एन्व्हायरमेंट इज स्टेबल, in that case companies can go for low cost strategy. Now what is low cost strategy or what is cost leadership strategy? हे बघा, एक्स ऍक्सिस काय सांगतं, ह्या कंपनीने कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट केलेलं आहे लो कॉस्टला, आणि ही कंपनीचं बायर ग्रुप जर बघितला तो ब्रॉडर बायर सेक्शन आहे. मग कॉस्ट लिडरशिपची डेफिनेशन काय झाली? those companies who opt for competitive advantage as lower cost and broad section of buyer, the strategy is called as overall low cost provider strategy or cost leadership strategy. मी परत रिपीट करतो, मी काय म्हणतो, क्वाड्रंट नंबर 1 एक्स ऍक्सिस ला काय, कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज इज लोअर कॉस्ट, आणि सेकंड ब्रॉड सेक्शन ऑफ बायर. ओव्हरऑल लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी म्हणजे having lower cost and a broader section of buyers is called as low cost provider strategy. Low cost म्हणजे काय? We are trying to have a very strict control on efficiency. रिसोर्सेसचं वेस्टेज होण्यामध्ये आपण स्ट्रिक्ट कंट्रोल लावतो, त्याच्यामुळे वेस्टेज होत नाही आणि एफिशियन्सी कंट्रोल झाली तर कॉस्ट आपण सगळ्यात कमी ठेवतो. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट पर युनिट जर आपण सगळ्यात कमी ठेवला तर ऍडव्हान्टेज काय होतं, तुमचं कॉस्ट कमी असलं आणि एमआरपी दोन्ही कंपनीचं सारखं असेल, ज्या कंपनीने कॉस्ट कंट्रोल केलेला होता, कमी कॉस्ट ठेवला होता, त्याचं प्रॉफिट मार्जिन वाढतं. पण सगळ्याच कंपनी कॉस्ट कंट्रोल व्यवस्थित करू शकत नाही. जी कंपनी कॉस्ट कंट्रोल हा त्यांचा कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज म्हणून हत्यार वापरू शकते आणि त्यांच्याकडे ब्रॉड बायर्स असल्या अशा कंपनीज ओव्हरऑल लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी ऑप्ट करतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. पॉइंट नंबर 2 बघा, क्वार्टर नंबर 2 मी काय म्हटलं, पहिल्यांदी एक्स ऍक्सिस बघू आणि नंतर वाय ऍक्सिस बघू. व्हॉट डज दिस मीन नाव? दिस मीन्स नाव इफ यू लुक ॲट व्हॉट इज एक्स ऍक्सिस, डिफरन्सिएशन. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज कशाच्या बेसवर क्रिएट केला, कंपनी व्हॅल्यू कशाच्या बेसवर क्रिएट करते कस्टमरला, कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज. Competitive advantage is in the form of differentiation. Those companies who create a value or create an edge over the competitor in terms of having a competitive advantage of differentiation and targets to a broad cross section of buyers, this is called as a broad डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजीज. आपण हे पण बघू, डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी वेगवेगळे प्रोडक्ट वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये देणं. लो कॉस्ट प्रोव्हायडरला लिमिटेड प्रोडक्ट असतात, कॉस्ट कंट्रोल केलं जातं, त्याच्यामुळे ते व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट देत नाही. लिमिटेड प्रोडक्ट लाईन असते कारण की कॉस्ट कंट्रोल करायचा त्यांचा हेतू आहे. आणि डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजीमध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट वेगवेगळ्या सेगमेंटला वेगवेगळ्या गरजेनुसार ऑफर करणं म्हणजे ब्रॉड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. खूप वेगवेगळे रिक्वायरमेंट आहे लोकांची, प्रत्येकाची रिक्वायरमेंट कन्सिडर करून कंपनी प्रोडक्ट ऑफर करते, त्या स्टेजला आपण काय म्हणतो, डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजीज. आणि लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी मध्ये कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज आपण कॉस्टला केलाय, कमी कॉस्ट आपण इन्कर करतो बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी दॅट the resources are used very effectively, there is minimum wastage by which we can control the cost of the product, and if it is controlled which your no competitor can control, that means you are having an advantage of low cost provider. That is what is quadrant number 2. Quadrant number 3 बघा, क्वाड्रंट नंबर 3 काय सांगते, लुक ॲट एक्स ऍक्सिस. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज ऑफ लो फोकस लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी इज they have lower cost as a competitive advantage, but now they are targeting to a narrow buyer segment. म्हणजेच काय, नॅरो बायर सेगमेंटला ते टार्गेट करतायत. सेगमेंट आता खूप मोठा नाही,
कस्टमर्स खूप कमी आहेत, पण त्या कमी कस्टमरला आपण प्रोडक्ट जे काही प्रोव्हाइड करतो त्याच्यावर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ठेवतो, अशा स्ट्रॅटेजीला फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी म्हटलं. लुक ॲट टू इम्पॉर्टंट वर्ड्स. क्वाड्रंट नंबर 1 ला तो ओव्हरऑल म्हणण्यात आला. का ओव्हरऑल म्हणण्यात आला? बिकॉज इट वॉज टार्गेटेड टू अ ब्रॉड क्रॉस सेक्शन. आणि इथं फोकस्ड का म्हटला? खूप जास्त प्रमाणात लोक त्या प्रोडक्ट मध्ये इंटरेस्टेड नाही, एक ठराविक सेगमेंट इंटरेस्टेड आहे, त्या सेगमेंटला आपण नॅरो सेगमेंट म्हणतो. एक क्लासिकल एक्झाम्पल तुम्हाला फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजीचं देतो किंवा फोकस सेगमेंटेशन वर देतो, ज्याला मार्केटिंग मध्ये शब्द वापरला जातो निश स्ट्रॅटेजी. निश म्हणजे काय? कस्टमर सेगमेंट खूप छोटं आहे, पण त्या सेगमेंटची नीड जर मी आयडेंटिफाय केली आणि त्या सेगमेंटवर जर मी काम केलं तर तो सेगमेंट कमी असून मला प्रॉफिटेबल असू शकतो, अशा सेगमेंटला आपण निश सेगमेंट करतो. म्हणूनच फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी का म्हटले? सगळ्या कस्टमर्सला आम्ही टार्गेट करत नाही, आम्ही लिमिटेड कस्टमर्सला टार्गेट करतो, पण त्या कस्टमरला त्यांना जे हवं आहे ते प्रोव्हाइड करतो. मग ह्या केसमध्ये सुद्धा लो कॉस्ट आपण म्हणू शकतो, पण कस्टमर कमी असल्यामुळं किंवा फिक्स्ड असल्यामुळं किंवा फोकस्ड असल्यामुळं त्या स्ट्रॅटेजीला फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी म्हणतात. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड द डिफरन्स या दोघांमध्ये. क्वाड्रंट नंबर 1 आणि क्वाड्रंट नंबर 3 मध्ये डिफरन्स समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. काय सांगतं ते? दोन्ही क्वाड्रंटच्या स्ट्रॅटेजीज मध्ये कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेजचं पॅरामीटर काय आहे? लो कॉस्ट. पण जर कंपनी ब्रॉडर सेक्शन म्हणजे खूप जास्त कन्झ्युमर्सचा बेस असेल, त्यांना जर ती सर्व करत असेल, तर त्या स्ट्रॅटेजीला लोअर लॉ कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी म्हटलं जातं, किंवा काही बुक्स मध्ये याच स्ट्रॅटेजीला कॉस्ट लीडरशिप सुद्धा म्हटलं जातं. मग व्हॉट इज फोकस लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी? आता बघा इथं कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज लो कॉस्ट वरच आहे, पण या केसमध्ये जे बायर्स आहेत ते खूप जास्त नाही, ते लिमिटेड असतील, त्याला आपण नॅरो म्हणतो. दॅट इज नॅरो बायर कम इन टू पिक्चर. काही जण खूप जास्त वेट असतो, त्यांचं साईज खूप ॲबनॉर्मल असतं, अशी लोक अर्थवर कमी आहेत पण लोक आहेत. मग ज्यावेळेस कंपनी काय विचार करते की मी माझे प्रोडक्ट, माझ्या शर्ट्स किंवा ट्राउझर्स फक्त ॲबनॉर्मल साईजच्या लोकांनाच टार्गेट करणार, त्यावेळेस मी फोकस लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रॅटेजी वापरतो. आणि ओव्हरऑल लो कॉस्ट लीडरशिपला वेगळ्या वेगळ्या साईजचे एक्स एक्सेल, मीडियम, स्मॉल, XXL, XXS, XXL असं वेगळ्या वेगळ्या ट्राउझर्स बनवतो, शर्ट्स बनवतो, त्याला मी काय म्हणतो? ओव्हरऑल लो कॉस्ट. पण मला सगळ्या टार्गेट सेगमेंटला करायचंच नाही, मला फक्त XXL किंवा सगळ्यात मोठ्या साईजलाच बिझनेस टार्गेट करायचं कस्टमरला, त्यावेळेस मी त्याला फोकस लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी म्हणतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. लेट अस लुक ॲट क्वाड्रंट नंबर 4 नाउ. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज काय आहे? इट इज फोकस्ड. बघा, कॉम्पिटेटिव्ह एक्स ऍक्सिसला बघू आपण. इट इज फर्स्ट कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज इज डिफरन्सिएशन. आणि वाय ऍक्सिसला काय आहे? तो ब्रॉड सेक्शनला अटेम्प्ट करतोय का नॅरोला? हा जरी डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी वापरत असेल तर तो फक्त लिमिटेड सेक्शन्सवर काम करतो किंवा लिमिटेड बायरवर काम करतो, त्याला आपण फोकस्ड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी म्हणतो. नारायण रुदाले जे फक्त हार्टच ट्रीटमेंट देतात, हार्टचेच ऑपरेशन करतात, फोकस डिफरन्सिएशन ओनली हार्ट, मायट्रल वॉल रिप्लेसमेंट, बायपास सर्जरी करणारं हॉस्पिटल, फोकस डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. गणपती नेत्रालय, जालना, it performs all the activities related to only eyes. त्या हॉस्पिटलमध्ये डोळ्यांच्या व्यतिरिक्त कोणतीही ट्रीटमेंट होत नाही, पण डोळ्यांच्या संदर्भात सगळ्या ट्रीटमेंट देऊ शकतात. जर मी असं म्हटलं त्याला ब्रॉड डिफरन्सिएशन म्हणतात. पण गणपती नेत्रालय जर म्हणत असेल की आम्ही फक्त मोती बिंदूच ऑपरेशन करतो, तीच ट्रीटमेंट आम्ही देतो किंवा तेवढेच ऑपरेशन आम्ही इथं करतो, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज फोकस्ड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. हा डिफरन्स समजून घेण्यासाठी मी तुम्हाला हा एक्झाम्पल दिला. जनरल हॉस्पिटल विच प्रोव्हाइड्स
all the types of treatment under one roof, broader section of buyers, है ना. डिफरन्सिएशन आहे का नाही. हॉस्पिटल सगळ्या फॅसिलिटीज देतात. इट विल गिव्ह कार्डियक केअर, ENT, चेस्ट सर्जरी, गायनॅक, कॅन्सर, अशा सगळ्या ट्रीटमेंट्स एकाच रूफ खाली जर हॉस्पिटल देत असो, त्याला आपण मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल म्हणत असू, तर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलला मी ब्रॉड डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी मध्ये टाकेल. व्हॉट इज फोकस डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी. त्यांचं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल होतं, पण त्यांचंच फक्त कॅन्सर हॉस्पिटल केलं. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज फोकस्ड डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी. का फोकस. फक्त कॅन्सर पेशंट्स नंबर खूप मोठा असेल, पण ऍज कम्पेअर टू सगळ्या स्पेशालिटीज कॅन्सरचा नंबर डेफिनेटली कमी असेल, आणि ती स्पेशालिटी ती सर्व्हिसेस मी देतो, त्याला मी फोकस्ड डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी म्हणतो. दॅट इज व्हॉट इज अ डिफरन्स बिटवीन broad differentiation strategy and focused differentiation strategies. Let us try to have a recap what I have tried to put into now. पुढे जायच्या आधी फर्स्ट, पोर्टर काय म्हणतायत. कोणी डेव्हलप केल्या जेनरिक स्ट्रॅटेजीज. मायकल पोर्टरने जेनरिक स्ट्रॅटेजी डेव्हलप केली. काय म्हणतात त्या जेनरिक स्ट्रॅटेजी. ते काय म्हणतात, कोणतीही ऑर्गनायझेशन एक कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट करायचा प्रयत्न करते. हे कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज कशाच्या बेसवर होऊ शकतं. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज दोन ड्रायव्हर्सच्या बेसवर होऊ शकतं. कोणते आहेत दोन ड्रायव्हर्स. एक लो कॉस्ट आणि दुसरं म्हणजे डिफरन्सिएशन. म्हणजे काय. लो कॉस्ट म्हणजे वेस्टेजेस कंट्रोल करणं, कॉस्टवर टाईट कंट्रोल करणं. जर तुम्ही करू शकले, त्याचा व्हॅल्यू क्रिएट करू शकले कस्टमरला, तर त्याला लो कॉस्ट म्हणतो. डिफरन्सिएशन म्हणजे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आपण ऑफर करतो वेगवेगळ्या सेगमेंटसाठी, आणि खूप मोठं प्रोडक्ट मिक्स तुमच्याकडे असेल तर त्याला आपण डिफरन्शिएशन सेगमेंट म्हणतो. डिफरन्शिएशन काय येतं. कस्टमरची गरज बदलते, त्या गरजेनुसार मी प्रोडक्ट मार्केटमध्ये घेऊन येतो. त्यामुळे माझ्याकडे वेगवेगळे भरपूरशे प्रोडक्ट्स अवेलेबल असतात, म्हणून मी त्याला डिफरन्शिएशन म्हणतो. म्हणजेच कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज दोन पॅरामीटर्सवर क्रिएट होऊ शकतो. एक लो कॉस्ट आणि दुसरं डिफरन्सिएशन. या दोन बेसिक कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज ड्रायव्हर्सवर, आणि कोणत्या मार्केटला आपण टार्गेट करतो. नॅरो बाहेर आहे का ब्रॉड सेक्शन बाहेर आहे. ह्या बेसवर पोर्टरच्या पुढे जाऊन पोर्टरने तीनच स्ट्रॅटेजीज आयडेंटिफाय केल्या. कॉस्ट लीडरशिप, डिफरन्सिएशन आणि फोकस्ड स्ट्रॅटेजी. पण पुढे जाऊन 5 डिफरंट स्ट्रॅटेजीज आयडेंटिफाय केल्या. त्या म्हणजे ओव्हरऑल लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी, सेकंड इज ब्रॉड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी, थर्ड इज फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी, अँड फोर्थ वन इज फोकस्ड डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी. याच्यामध्ये फरक काय. क्वाड्रंट नंबर 1 परत रिपीट करतो, लक्षात द्या. डायग्राम डोळ्यापुढे ठेवा. क्वाड्रंट नंबर 1 आय विल यूज अ डिफरंट पेन नाउ फॉर यू टू अंडरस्टँड. लेट अस लुक ॲट दिस. क्वाड्रंट नंबर 1. व्हॉट इज अ क्वाड्रंट नंबर 1. त्या स्ट्रॅटेजीला काय म्हणतो. ओव्हरऑल लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी. म्हणजे काय. ही स्ट्रॅटेजी म्हणजे कंपनी मार्केटमध्ये कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज क्रिएट करते. ऍडव्हान्टेज क्रिएट करणारं पॅटर्न लो कॉस्ट होतं, आणि हे ब्रॉड सेक्शन बायरला टार्गेट केलं जातं. तेव्हा आपण त्या स्ट्रॅटेजीला ओव्हरऑल लो कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी म्हणतो. याचबरोबर ज्यावेळेस कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज हे डिफरन्सिएशनच्या बेसवर असतं. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरन्सिएशन. डिफरन्सिएशन म्हणजे काय. यू आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरन्सिएशन, बट यू आर टार्गेटिंग अ ब्रॉड सेक्शन ऑफ बायर्स. हेन्स द नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. दोन शब्द कंबाईन केले, त्याला ब्रॉड डिफरन्शिएशन स्ट्रॅटेजी म्हटलं. याला फोकस्ड का म्हटलंय. नॅरो बायर्सला टार्गेट करतायत. कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज लो कॉस्टच आहे. नॅरो बायर्स म्हणजे लिमिटेड सेक्शन बायर, म्हणून त्या स्ट्रॅटेजीला फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी म्हणतो. दॅट इज व्हॉट इज अ थर्ड स्ट्रॅटेजी. व्हॉट इज अ फोर्थ स्ट्रॅटेजी. फोर्थ स्ट्रॅटेजी इज फोकस्ड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. जर आपण बघितलं, डिफरन्सिएशन तर क्रिएट होतच आहे, पण डिफरन्सिएशन कोणासाठी टार्गेट केला. नॅरो बायर साठी केला. नॅरो बायर असल्यामुळे क्वाड्रंट नंबर 3 ला आणि क्वाड्रंट नंबर 4 ला फोकस हा शब्द वापरला गेला. आणि कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज
जर 3 नंबरचं quadrant बघितलं, it is on the basis of low cost, hence it is called as focused low cost strategy. And in quadrant number 4, the competitive advantage is on the basis of differentiation, so this is called as a focused differentiation strategy. That is what we need to identify. I suppose that each one of you might have understood what are the different types of strategy. Before I conclude, let me give a recap. आपण काय शिकलो आज समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. आपण हे शिकलो की जेनरिक स्ट्रॅटेजी पोर्टरच्या अनुसार 3 आहेत, पण जेनरिक स्ट्रॅटेजी 5 होऊ शकतात. व्हॉट आर दोज 3? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरन्सिएशन आणि फोकस्ड. Similarly, what are the 5 types of different business strategy is what we tried to look into through the quadrant. आणि quadrantच्या मध्ये सुद्धा एक दिलेलं होतं. What we tried to look into is, if we look at the back, overall low cost provider strategy. Second, broad differentiation strategy. थर्ड, खालच्या क्वाड्रंट मध्ये फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रॅटेजी. अँड क्वाड्रंट नंबर 4, फोकस्ड डिफरन्सिएशन स्ट्रॅटेजी. आणि जो सगळ्यात मधी स्ट्रॅटेजी दिली आहे त्याला आपण हायब्रिड स्ट्रॅटेजी म्हणू शकतो. अँड दॅट स्ट्रॅटेजी इज कॉल्ड ॲज बेस्ट कॉस्ट प्रोव्हायडर स्ट्रॅटेजी, विच युजेस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ cost leadership, differentiation and focused approaches. That is called as best cost provider strategy. With this, I conclude the session of today.